Children, we'll move on in the class 5, almost last topic of this chapter, on expression for period of oscillations. You know what is period? Period is time taken to complete one oscillation. Here they have given two examples. One is spring pendulum, the other one is simple pendulum. What is a spring pendulum? This is spring pendulum. That's what I was discussing with, right? ನೋಡಿ ಇದು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್, ಅ ಕಾಯಿಲ್ಡ್ ವಯರ್. ಇದು ನೀವು ಲೋವರ್ ಎಂಡ್ಗೆ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವೆನ್ ಯು ಪುಲ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಪೆಂಡುಲಮ್, ರೈಟ್? ದಿಸ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಪೆಂಡುಲಮ್ executes number of oscillations in a certain time. That is a constant for a given spring. That's very, very important. Number of oscillations is called frequency, and time taken to complete one such oscillation is a period. And that period, any period andre time taken to complete one oscillation is a constant. It is independent of this mass. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಹೆವಿಯರ್ ಆದರೂ ಹಾಕಿ ಲೈಟರ್, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ಟನ್ ಮಾಸ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಆ ಸೆಟಪ್ಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ನೋಡಿ, ಈ ಸ್ಪ್ರಿಂಗು, ಈ ಮಾಸು, ಈ ಸೆಟಪ್ಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಅ ರಿಲೇಷನ್ ಫಾರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ pendulum. What is that pendulum? Pendulum is very simple. A spring and a body connected down here. ಇದು ಪುಲ್ ಮಾಡಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್. ಹೋಗ್ತಾ 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 ಆಸಿಲೇಷನ್ದು ಸ್ಪೀಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪೀರಿಯಡ್? ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒನ್ ಆಸಿಲೇಷನ್. ಈಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸೇ ನೋಡಿ, ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಒನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ starting point. What is that point called? Mean position. When you pull it to a certain extent and release, starts moving up and down between two extreme positions. One called positive extreme plus A, the other called negative extreme minus A. Between positive extreme and negative extreme, body moves back and forth about this fixed point. Time taken to complete one oscillation. What is one oscillation? Moving from here to plus A, coming back to 0, then to negative extreme minus A, and back to mean position O. That time is a constant. And we are going to write an expression for that using two important things. One is expression for spring force, you are already familiar with. Second one, acceleration relation in SHM, two relations, right? Now let us suppose this way, there is a spring. A diagram na hige bariyona ನೋಡಿ, spring diagram setup bariyona. This is a spring connected to a mass like this, mass of the body m. You pull it, this is the equilibrium position, say this is mean position. When you pull it till here, negative extreme, and release, starts moving up till here, minus plus A. It moves between plus A and minus A about this fixed point. That is what? Origin, mean position. Here when you pull it till here, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಪುಲ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಪುಲ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆವಾಗ you applied a spring force. I write only few points. We all know what is spring force. Spring force set up in the spring force F that equal to m minus kx. Why negative? ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಪುಲ್ ಮಾಡಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಈಸ್ ಡೌನ್. ನೋಡಿ, ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಪುಲ್ ಮಾಡಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಹೀಗೆ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಐ ರಿಮೂವ್ ಮೈ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ ಇಫ್ ಐ ರಿಲೀಸ್ ದಿಸ್ ವೇಟ್, ಆವಾಗ ನೋಡಿ ರಿಲೀವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗೇ ಮೇಲೆ ಹೋಯಿತು. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅ ಫೋರ್ಸ್ ಸೆಟಪ್ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಕಾಲ್ಡ್? ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅ ಫೋರ್ಸ್ ಸೆಟಪ್ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಪುಲ್ ಮಾಡಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಈಗ ದಿಸ್ ಬಾಡಿ ಬೀಯಿಂಗ್ ಪುಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಅಂದರೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬೈ ಯಾರು? ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಪ್. ದಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ minus k into x. F equal to minus k into x. That is spring force, right? ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ಇದನ್ನು. ಬಟ್ ಬೈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ, what is second law? Second law states
ದಿ ಫೋರ್ಸ್ F ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಸ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. ಫೋರ್ಸ್ F ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಸ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. ಬಟ್ ಇದನ್ನು ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 ತೊಗೋಣ ನಾವು. ಬಟ್ ಫಾರ್ ಎಸ್ ಎಚ್ ಎಮ್ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ವಾಚ್ ಮಾಡಿ, ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ ಆಲ್ರೆಡಿ. ದಿ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಇನ್ ಎಸ್ ಎಚ್ ಎಮ್, ದಿ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಎ ವಾಟ್ ರೈಟ್ ಮೈನಸ್ ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ವೈ ಆಗಿದೆ, ಯು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್. ವೈ ಅಂದರೆ ವೈ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಎಸ್ ಎಚ್ ಎಮ್, ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್. ನಾವು ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋಣ, ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ದರ್ ಫಾರ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಫ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಮ್ ಹಾಗೆ ಇದೆ, ಎಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಅಂದರೆ ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್. ಯು ಮೇ ಕಾಲ್ ಇಟ್ 2 equation 2. ಯೂಸ್ 2 in 1. 2ನ 1 ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ಗೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮೈನಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ ಈ ಟರ್ಮು ನೋಡಿ, ಇದರದ್ದು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 1. ಯು ಆರ್ ಈಕ್ವೇಟಿಂಗ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 and 2 ಮೀನ್ಸ್ ಈಕ್ವೇಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 and 2. ಇದರ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಮೈನಸ್ ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ದಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಕೆ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಸ್, minus also cancels. You are left with m omega squared into k into m omega squared that equal to k. The value of omega, what is omega? Omega squared equal to k divided by m, k by m. Therefore the value of omega root of k by m. That's it. By definition, now omega andre ಏನು ಬರೆದ್ವಿ? Omega angular velocity, it is the angle covered by time taken. For one oscillation, what is the angle covered? 2 pi. Get it by heart. One oscillation equivalent to one rotation, and that angle is 1 2 pi. Time for that is period. So right, 2 pi by t. Therefore 2 pi by t that will be equal to root of k by m. Just you invert this, invert ಮಾಡಿದಾಗ LHS RHS interchange ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ on either sides. Mathematically no problem with that, you know. So t by 2 pi that will be equal to root of m by k, where k is spring constant. How do you measure k? ಇದೇ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಫೋರ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್. ಕೆ ಇಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್. ಒಂದು ನೋಡಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಹೀಗಿದೆ, ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ 1 millimeter 1 centimeter ಆ ಥರ ಪುಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕ್ತಿರೋ ದಟ್ ಎಫರ್ಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಷ್ಟು ಪುಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ದಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್. ಒಂದೊಂದು ಸ್ಪ್ರಿಂಗಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೆಜರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಿಫ್ನೆಸ್, ಹೌ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗು. ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋರ್ಸ್ ಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಫ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಕಮ್ಮಿ ಫೋರ್ಸ್, ಅದನ್ನು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ರೈಟ್ ಟಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಟಿ? ಕ್ರಾಸ್ ಬೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ 2 pi ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಮ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಕೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಯು ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್. ನೋಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್, ಅದು ಓನಾಗಿ ಬರೀರಿ. ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಓನಾಗಿ ಬರೀತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ? ಓನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಲೆಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ having spring constant k, let a body m attached to it having mass m is applied a force, pull down and release, starts executing SHM because of spring force given by F equal to minus kx. By second law, what is force? MA. For SHM, what is acceleration? Minus omega square x. ಇವೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಕಲ್ತ್ಕೊ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ಡೌಟ್ ಬಂದರೆ ಇದು ಸರಿ ಕ್ವಿಕ್ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಎಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ಹಾಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತು ಇದು ಹೇಗೆ ಬಂತು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯು ಪುಟ್ ದಿಸ್ ಹಿಯರ್, ದೆನ್ ಯು ಹಾವ್ ಎಫ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಮೈನಸ್ ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಫ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಮೈನಸ್ ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್. ಇವೆರಡು ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎಮ್ ಮೈನಸ್ ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಕೆ ಎಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, ದೆನ್ ಯು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ರೂಟ್ ಒಮೆಗಾ ಅಂದರೆ 2 pi by t. ಇನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಹೀಗೆ ಬಂತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಷ್ಟೇ ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿದೆ. ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಬರಿಬೋದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಆಸಿಲೇಷನ್? ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ.
frequency f is 1/t, that is number of oscillations per second. 1/t ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ 1/t ಹೇಗಾಯ್ತು 1/2π ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಟ್ ಆಯಿತು 1/m/k. ಇದು ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. 1 ಮಾಡಿದ್ರೆ k ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, m ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ, k/m. ನೋಡಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ √k/m, ಪೀರಿಯಡ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ √m/k. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಲೇಷನ್. ಸಿ ಇ ಟಿ ನೀಟ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಇದರ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಯು ವಿಲ್ ಸಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್. ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅವರೇ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗಿಗೆ. ಈ ರಿಲೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಆ ಥರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲೇ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್. ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂದಾಗ 2 springs ಟುಗೆದರ್. ಓಕೆ, 2 ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಹೇಗೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ 2 ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ 2 ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್, ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲ್. ನೋಡಿ ನಾನು ಪುಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹೀಗೆ ಇದೇ ರಿಜಿಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೀಗೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಇವೆರಡನ್ನೂ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ, ಹೀಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಅದೇ ಮಾಸ್ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು, ಇದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ವೈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಲಿಟ್ಲ್ ಬಿಟ್ ಟಫ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಥರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ನೇರ ಅಲ್ಲಿರೋದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಒಂದು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಕಲ್ತಿದ್ರೆ ಆಗ 2 ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದೇ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ನ ಸೀರೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೀಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪ್ರಿಂಗಿಗೆ ಹೀಗೆ ರೈಟ್, ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸಪ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್. ಇಷ್ಟು ಕಲಿತೆ. ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ 5 marks section. Put a star is a 5 marks question in your board examination. Spring time period of oscillation of a spring pendulum. Time period of oscillation of a spring pendulum. ನೋಡಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಓನಾಗಿ ಬರೀರಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಸ್ಲಿರೋ ಥರ ನೋಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ನೋಡಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ನೋಟ್ಸ್ ಓಪನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಇದೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೆ, ಮಾಸ್ ಎಮ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಪುಲ್ ಮಾಡಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟು ಅ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಓನಾಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೆನ್ ಯು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದೀಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಎಫ್ ಮೈನಸ್ kx, ಎಫ್ ma ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ, ಈಕ್ವೇಟ್ ದೀಸ್ ಟು, ಎಗೆ ω²x. ದೆನ್ ಯು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಒನ್ಸ್ ಯು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ರೈಟ್ ಇನ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್. ಇದರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ನಂತರ ನೋಡೋಣ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ CET NEET. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ SHM ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಟು ರೈಟ್ ರಿಲೇಷನ್ ಫಾರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಪೆಂಡುಲಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪೆಂಡುಲಮ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. Yes, students will continue. Second one, right, is 2. Under the heading time period of oscillations, that is simple pendulum. So far we learned time period of pendulum, which is spring pendulum. What is the expression? 2π √m/k. Right. ಈಗ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಪೆಂಡುಲಮ್ ಬರೆಯೋಣ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಪೆಂಡುಲಮ್? ನೋಡಿ, ಎನಿ ಹೆವಿ ಮಾಸ್, ಹೆವಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆವಿ ಇದು, ಸಸ್ಪೆಂಡೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ರಿಜಿಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ರಿಜಿಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್, ರೈಟ್, ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಪೆಂಡುಲಮ್. ನೋಡಿ, ನಾವು ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪೊಸಿಷನ್. ಇಫ್ ಐ ಪುಲ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲೀಸ್, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ oscillation. When it starts from here, one oscillation. Time per oscillation is period, and number of such oscillations in 1 second is frequency. You are very much familiar. You have a lab class also on this. You will do. Now let us suppose that nodi there is a rigid support. From that rigid support, I have suspended a pendulum. Nodi idu pendulum. ನೀವು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ it hangs down. ನೋಡಿ, hangs down from the rigid support vertically. ನೋಡಿ ಈ ಥರ, ರೈಟ್. ವೆನ್ ಯು ಪುಲ್ ಇಟ್ ಟು ಅ ಸರ್ಟನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಒಂದು ಸರ್ಟನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟಿಗೆ ಪುಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಇಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ತುಂಬ ಸ್ಮಾಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ಮಾಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪಾತ್, ಇದು ಮೂವ್ ಆಗೋದು, ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಹೀಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್.
ಬಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ದಿಸ್ ಲೆಂತ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್. So, straight line. Now, how many forces acting on this bob? How many forces? There are actually, now let's say identify how many forces acting on them. There are two forces acting on. One, the gravitation force, which will be actually always acting down. Right? You know, we have learned in your regular class gravitation chapter, that is mg, and that is here denoted by W, weight. ಅದು ಒಂದೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ would be falling down straight, but ಅದು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳದ ಹಾಗೆ the string has balanced it. ಅಲ್ಲಿಗೆ spring force is acting along this. ನೋಡಿ, let us denote that by T. Spring force, right? Now if I extend this vertically, ನೋಡಿ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. Extend this vertically, these two are parallel lines. Can you identify parallel lines? When two parallel lines are intersect by a straight line, you can extend this. Extend ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಮುಂದೆ. These two angles are equal, called alternate angles, right? Called alternate angles. Same. You have learnt in your ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ, ಜೊಮೆಟ್ರಿ, ರೇಖಾಗಣಿತ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಏನು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಥೀಟಾ. ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನು ತೊಗೋಬೋದು, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ತೊಗೋಬೋದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಹೀಗೆ ಇದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್. ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೂ ಗ್ಯಾಪ್ ಕಮ್ಮಿ. ನೋಡಿ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್? ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು. ನಾನು ತುಂಬ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದಾಗ ಇವೆರಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. ಈ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನೊಂದು 0.01, 0.02 mm ಇರ್ಬೋದು ರಿಯಲ್ ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋದು. ಇಟ್ಸ್ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್. ಈ ಗ್ಯಾಪ್ ಈ ಲೆಂತ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಲೆಂತ್? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೆಂಡುಲಮ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, now let's once again look at this bob. How many forces acting on the bob? Two. Which are they? One is tension, the other gravity or acceleration, gravitational force. ಹೀಗೆ ಬರೆಯೋಣ. ನೋಡಿ ಈ ಗ್ರಾವಿಟಿನ ನಾನು ಎರಡು ಭಾಗ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಅಲಾಂಗ್ ದಿಸ್, ನೋಡಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲಾಂಗ್ ದಿಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಅದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೀಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಟು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್, ರೈಟ್, ನಾನೇ ಸುಮಾರು ಸರಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ನೀವು ಒಂದು ಬಾಡಿನ ಹೀಗೆ ಪುಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಬಾಡಿ ಇದು ಹಾರಿಸಾಂಟಲ್. ಈ ಬಾಕ್ಸ್ನ ನೀವು ಒಂದು ರೋಪ್ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಎಳಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ದಿ ಫೋರ್ಸ್ ಯುವರ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ಎಫ್, ನಾಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಹಾರಿಸಾಂಟಲ್, ಬಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಅನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಥೀಟಾ. ನೌ ದಿ ಕ್ವಶನ್ is the entire force F pulling this? Answer is no. Only a part of that is pulling. How do you identify that? Draw perpendicular. This is adjacent and this is opposite. What is adjacent? ಸುಮಾರು ಸರಿ ಬಯಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಅಂತಿದ್ದಾಗ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು? ಹೈಪಾಟಿನ್ಯೂಸ್. ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ತೊಗೋಣ, ಇದು ವೈ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ತೊಗೋಣ. ವರ್ಟಿಕಲ್ ವೈ, ಹಾರಿಸಾಂಟಲ್ ಎಕ್ಸ್. ಹೈಪಾಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸುಮಾರು ಸರಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಅಂತಿದ್ದಾಗೇ ಹೈಪಾಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ, ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಂತಿದ್ದಾಗೇ ಹೈಪಾಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ನೋಡಿ ಈ ಪಾರ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರಂಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಬೇಕಿರಲಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಎಳೆದಿದ್ರೆ ಸಾಕಿತ್ತು, ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಪುಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಆ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಎಫ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟೂ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್, ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ದಿ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಪ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಫ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ಅದೇ ಥರ ದಿ ಫೋರ್ಸ್ ಎಮ್ ಜಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಟ್ ಅನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಥೀಟಾ ವಿತ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಯಾವುದು ಟಿ ಇಂಟು ಟೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಒಂದು ನೋಡಿ ಈಗ ಬರೀತೀನಿ ನಾನು, ಒಂದು ನೋಡಿ ಇದಿದು ಐ ರಿಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಟೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಒನ್ ಅಲಾಂಗ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ದಿ ಅದರ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಇದು 90 - 8 ಥೀಟಾ. ನಾನು ಈಗ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೀಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್, ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್, ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್. ನೋಡಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಥೀಟಾ ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್. ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಹಿಂಗೆ ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೇ.
ಜಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ನೋಡಿ ನೀವು, ಆ್ಯಂಗಲಿಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡು, ದ ಅದರ್ ಒನ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್. ಇದು ಹೈಪಾಟಿನ್ಯೂಸ್ ಯಾವುದಿಲ್ಲಿ? ಎಮ್ ಜಿ. ಸೊ ಇದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್, ಇವೆರಡು ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ಸು, ಇವೆರಡು ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್? ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಹೈಪಾಟಿನ್ಯೂಸ್ ಎಮ್ ಜಿ ಇಂಟು ಸೈನ್ ತೀಟಾ. ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಹೈಪಾಟಿನ್ಯೂಸ್ ಎಮ್ ಜಿ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ತೀಟಾ, ರೈಟ್? ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ದಿ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ನೋಡಿ, ಎಮ್ ಜಿ ಕಾಸ್ ತೀಟಾ ಟೆನ್ಷನ್ ಎರಡೂ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಹಾಗಾದರೆ ಓನ್ಲಿ ಅನ್ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಮ್ ಜಿ ಸೈನ್ ತೀಟಾ. ನೋಡಿ, ಫೋರ್ಸ್ ಹಿಂಗಿದೆ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಹಿಂಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಹೀಗೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಹೀಗೆ, ಎರಡು ಆಪೋಸಿಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ನಾವು ಹೇಗೆ ಎಫ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಬರೆದುವ ಹಾಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿ ಬಾಬ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಮ್ ಜಿ ಸೈನ್ ತೀಟಾ, ಮೈನಸ್ ಎಮ್ ಜಿ ಸೈನ್ ತೀಟಾ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಮೂಲಿ ಬರೀತೀರಾ. ಏನು ಬರೀತೀರಾ? ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಸ್ ಯು ರೈಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್. ಇಲ್ಲೇನು ನೋಡ್ತೀರೋ ಹಾಗೆ. ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅ ಪೆಂಡುಲಮ್. ಪೆಂಡುಲಮ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಥ್ರೆಡ್ ಇದೆ. ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಬಾಬ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮಾಸ್ ಎಮ್. ಬಾಬ್ ಸಸ್ಪೆಂಡೆಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲೆಂತ್ ಎಲ್, where L is length of the string. When you pull it and release, starts moving back and forth. ಒಂದು ಆಸಿಲೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತೋ ದಟ್ ಈಸ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಹಾಗಾದರೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅ ಪೆಂಡುಲಮ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮಾಸ್ ಎಮ್, ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೆಂಡುಲಮ್ ಎಲ್. ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಅ ಲಿಟ್ಲ್ ಬಿಟ್ ಬೈ an angle theta and release, starts executing SHM between the two extreme positions about the mean position O. Let the displacement of the bob be x when angle is theta. ಆವಾಗ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ? ಎಮ್ ಜಿ ಸೈನ್ ತೀಟಾ ಅಷ್ಟು ಹೇಳ್ತೀರ. ಓಕೆ, ನಾವು ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿಸ್. ದಿ ರೆಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್, ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ರೆಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಕೆ ಎಕ್ಸ್. ರೆಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಬಾಬ್, ರೆಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಬಾಬ್. ಕೀ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ನ ಬರೆಯೋಣ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಬರೀತೀರ. ರೆಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಬಾಬ್ ಎಫ್ ದಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಸ್. ಕಮಾನ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಫೋರ್ಸಸ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ, ಟೆನ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಎಮ್ ಜಿನ ಎರಡು ಭಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಒಂದು ಎಮ್ ಜಿ ಕಾಸ್ ತೀಟಾ ಈ ಕಡೆಗೆ ವಿಚ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಟಿ, ದಿ ಅದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಎಮ್ ಜಿ ಸೈನ್ ತೀಟಾ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅನ್ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಯಾವುದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದೇ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಮ್ ಜಿ ಸೈನ್ ತೀಟಾ. ಇಲ್ಲಿ ವಿ ರೈಟ್ ಮೈನಸ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ವೇರ್ ಎಮ್ ಮಾಸ್, ಜಿ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ, ಥೀಟಾ ಆ್ಯಂಗಲ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಶೋನ್. ನಾವು ಬೈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಸೇಮ್, ಅಲ್ಲೇನು ಬರೋದ್ರು ಹಾಗೇನೆ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸು. ಹಾಗೆ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ನ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಈಗ ಅಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಬರೋದ್ರಿ, ಮೈನಸ್ ಕೆ ಎಕ್ಸ್. ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಯು ಡು? ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ. What is second law? F equal to ma. What is A? Acceleration. For SHM, what is acceleration? Minus omega square x. ಅದು ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಬರೆದ್ರೆ ಆಯಿತು, ಈಗ ಬರೀತೀರ, ರೈಟ್? Therefore, what is ಇವೆರಡು ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ. ಎಫ್ ಈಸ್, ಯು ಮೇ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 1. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಫ್? ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೈನಸ್ ಎಮ್ ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರೀತೀರ. You may call this equation 2. Equate 1 and 2. 1 and 2 ಎರಡನ್ನೂ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. If we equate 1 and 2, we can write LHS minus m omega square x that equal to minus mg sin theta. Very simple. Now, ನೋಡಿ ಇದನ್ನು O ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. This you call A, ಇದನ್ನು A and this B. Triangle OAB, right angle triangle. Theta is opposite side, hypotenuse. What sin theta? Sin theta is opposite side divided by hypotenuse. Just you think of the situation. You're very familiar with the triangle, right angle triangle, trigonometric functions, opposite side by hypotenuse.
which is x divided by L. Therefore you can write the value minus m omega square x, that equal to minus mg into what is sin theta? X divided by L. That's it. Very simple. Finished. Now you cancel out this minus sign and x. You are left m also. Therefore you are left with omega square g by L and the value of omega root of g by L. Just you cross check with the previous example, spring pendulum. There you had omega m by k, mg, and further what is omega? But omega, all of you know, 2 pi by t period game. Therefore 2 pi by t will be equal to root of g by L, and the value of t ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಟಿ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟಿ ಬೈ 2 pi is root of L by G, and the value of t 2 pi times root of L by G. Therefore is the expression for period of pendulum, very important. But frequency, what is frequency? Frequency 1 by period, reciprocal of period. Therefore the value of f 1 by t, ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರ. ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 by 2 pi, 1 by t ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀರ. ಆವಾಗ ಈ ಟರ್ಮ್ಗೂ ಉಲ್ಟಾ ಆಯಿತು. ಉಲ್ಟಾ ಆದರೆ ರೂಟ್ ಆಫ್ g by L. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಫಾರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ 1 by 2 pi ರೂಟ್ ಆಫ್ g by L. ಫಾರ್ ಪೀರಿಯಡ್ 2 pi ರೂಟ್ ಆಫ್ L by G. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್ ಪರ್ ಒನ್ ಸಚ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಪೀರಿಯಡ್. So period is given by 2 pi root of L by G. Like a period proportional to L. A seedinally we can think this way: period proportional to root of L. We don't talk about 2 pi, a constant. Now don't talk about G on the surface of Earth. On the surface of Earth, G is a constant. If you move from one planet to another, if G changes, then our T inversely proportional to 1 by root G. Also f proportional to 1 by root L, number of oscillations, and f proportional to root G. G and L change ಆದಾಗೆ period and frequency vary like this: root of L, 1 by root G, frequency 1 by root L or root G, like this. Frequency and period vary in the case of simple pendulum, right? So very simple. ನೋಡಿ, ನೀವೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ಕ್ವಿಕ್ ರಿವಿಷನ್, ವಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ. ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅ ಪೆಂಡುಲಮ್ ಬಾಬ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮಾಸ್ ಓನಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನೇ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲೇ ಬರೀಬೇಕು. ನೋಟ್ಸ್ ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬರೆಯೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಬರೀತೀರಾ ಹೇಗೆ: ಪೆಂಡುಲಮ್ ಬಾಬ್, ಮಾಸ್ ಎಮ್, ಲೆಂತ್ ಎಲ್. When it is displaced a little bit and release starts moving back and forth about the fixed point called mean position. The displacement from mean position is x. The angle is theta, very small advantage ಏನು ಅಂದರೆ this opposite side, adjacent side, hypotenuse. ನೋಡಿ ಆಪೋಸಿಟ್, ಇದರ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪಾತ್ ಇದು. ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದನ್ನೇ ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಂಥ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ವೆನ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಈಗ ಹೌ ಮೆನಿ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ವೆನ್ ಯು ಹೋಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್? ವರ್ಟಿಕಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಇದ್ರ ವೆಯ್ಟ್ ಕೆಳಗಡೆಗೆ, ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟೆನ್ಷನ್ನು, ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್. ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಬೈ ದಿ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಪ್ ಮೇಲೆ. ವೆನ್ ಯು ಪುಲ್ ಇಟ್ ಅ ಲಿಟ್ಲ್ ಬಿಟ್, ಈಗೇನಾಯಿತು, ಟೆನ್ಷನ್ ಕೆಳಗೆ, ಬಟ್ ಈ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆಯಿತು ನೋಡಿ, ಇದರ ಬೆಂಡ್ ಆಯಿತು. ಆವಾಗ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ pulling it towards the mean position. Look at this diagram. One is acting down, the other like this. They effectively pull it like this. ಅದನ್ನು ತೋರಿಸೋದು ಹೇಗೆ? ಡಿವೈಡ್ mg into two values. One mg cos theta like this, mg sin theta like this. ಯಾವ ಕಡೆಗೆ? ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಈ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ಬಾಬು, ವೆಯ್ಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಡೌನ್ mg, ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಹೀಗಿದೆ, ಟೆನ್ಷನ್. ಇದನ್ನು ನೀವು
ಟೂ ಫೋರ್ಸಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಈ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ದಿಸ್ ಟು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಥೀಟಾ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ? ಒನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಅದರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಹೇಗೆ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ರಮ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಟಿಪ್ ಆಫ್ ಎಮ್ ಜಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಇವೆರಡು ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಯಿತು. ಇವೆರಡು ಏನು? ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಆಯಿತು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್? ಹೈಪಾಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಂದರೆ ಹೈಪಾಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಹೈಪಾಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ವೆಲ್. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. So that force mg cos theta balances T, remaining unbalanced force is mg sin theta, and that mg sin theta pulls it back towards the mean position. ಅಲ್ಲಿಗೆ SHM ಆಗೋದು ಯಾವುದರಿಂದ? ರೆಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್. ರೆಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್, ಪೆಂಡುಲಮ್ನಲ್ಲಿ mg sin theta. ಬೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್, ಹೀಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ SHM acceleration put here, then this, equate these two, you are here, then sin theta opposite by hypotenuse x by L. It's very simple, finished. Omega square g by L, omega root of g by L, omega 2 pi by t g by L, invert ಮಾಡಿ t ಮೇಲೆ ಬಂತು, ಆವಾಗ t 2 pi root of L by g. That's all. This is the expression for period. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಆದರೂ ನೀವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರೀರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ for your CET need. That's why f 1 by t root of 2 pi root of g by L, you will see what are the various types of applications. You will see with this entire mechanics, gravitation chapter, Newton's laws, work power energy, rotational mechanics, oscillations, next year concepts, electrostatics, second year nalli, everywhere we see applications on simple pendulum. ಅಲ್ಲಿ ಈ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್. ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್. ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಯೂಸ್ಫುಲ್ಲು ಅಷ್ಟೇ CET ನೀಟ್ಗೂ ಯೂಸ್ಫುಲ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದಿಸ್ ವೆರಿ ವೆಲ್. ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ 5 marks. ಒನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟು ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದಿಸ್ ವೆರಿ ವೆಲ್. ಐದರ್ 5 marks ಆರ್ 3 marks ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇಷ್ಟು ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ.